بن مانس کا دماغ۔ ہوائی جہاز بغداد کے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ ایئر ہوسٹس خانم اس سیٹ پر گئی جو خالی نظر آ رہی تھی، مگر اصل میں جہاں ماریا بیٹھی ہوئی تھی۔ خانم نے آہستہ سے کہا، ماریا میرے پیچھے پیچھے آنا۔ ماریا نے خانم کا یہ فقرہ سن لیا تھا۔ اتفاق سے یہ فقرہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے بھی سن لیا تھا۔ وہ پہلے تو بڑا حیران ہوا کہ یہ نوجوان ایئر ہوسٹس اسے اپنے پیچھے پیچھے آنے کے لیے کیوں کہہ رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا شاید یہ لڑکی اسے کوئی خاص راز کی بات بتانا چاہتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا بریف کیس سنبھالا اور خانم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دوسری طرف ماریا بھی خانم کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ خانم ایئرپورٹ کے بس میں سوار ہوئی تو ماریا کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان بھی بس میں سوار ہو گیا۔ خانم نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ماریا ہے یا نہیں، پھر وہ خود بخود ہی ہنس پڑی اپنی بے وقوفی پر، کیونکہ ماریا تو اسے نظر ہی نہیں آ سکتی تھی۔ نوجوان یہ سمجھا کہ خانم اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہی ہے، وہ بھی جواباً ہنس پڑا۔ خانم کو بڑا عجیب سا لگا کہ یہ نوجوان اس کی طرف دیکھ کر کیوں مسکرایا ہے۔ بس ایک چوک میں جا کر فٹ پاتھ کے کنارے رک گئی۔ خانم اتر گئی، ماریا بھی ساتھ ہی اتر گئی، اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان بھی اتر گیا۔ سڑک پر زیادہ آمد و رفت نہیں تھی، فٹ پاتھ بھی خاموش تھا۔ خانم نے دیکھا کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ ابھی تک ماریا نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی اور خانم سوچ رہی تھی کہ ماریا کہاں چلے گئی۔ اتنے میں وہ نوجوان اس کے قریب آ گیا۔ محترمہ، میں تمہارے ساتھ ساتھ آ رہا ہوں۔ خانم نے رک کر پوچھا، تم میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ نوجوان مسکرایا، ادھر ادھر دیکھ کر بولا، اب مذاق چھوڑو اور مجھے وہ راز بتا دو جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو۔ خانم بڑا حیران ہوئی۔ کون سا راز؟ تم کون ہو؟ نوجوان نے آہستہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، میں اپنا ہی آدمی ہوں، بے دڑک اپنا راز مجھے بتا دو۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ نوجوان نے ذرا ٹھٹک کر کہا، محترمہ تم نے خود ہی تو مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ آؤ۔ اب خانم کو اصل بات کا علم ہو گیا تھا۔ جو فقرہ اس نے ماریا سے کہا تھا، اس فقرے کو اس نوجوان نے بھی سن لیا تھا۔ ہنس کر بولی، میں نے تمہیں ساتھ آنے کو نہیں کہا تھا۔ نوجوان ہنسا، تو پھر کس سے ساتھ آنے کو کہا تھا؟ وہاں تو میرے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ماریا اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ خانم نے کہا، وہاں میری ایک سہیلی تھی، میں نے اس سے کہا تھا۔ نوجوان نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، مگر وہاں تو میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ خانم نے کہا، جاؤ اپنا راستہ لو۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہاں میری ایک سہیلی تھی، میں نے اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا تھا۔ نوجوان نے کہکا مار کر کہا، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی محترمہ، وہاں تمہاری کوئی سہیلی نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو تم مجھے دکھائی نہ دیتی۔ اب ماریا سے رہا نہ گیا، جھٹ بول اٹھی، جہاز کی سیٹ پر میں بیٹھی تھی۔ نوجوان نے ایک دوسری لڑکی کی آواز سنی تو چونک کر جدھر سے آواز آئی تھی ادھر دیکھا، وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی، صرف خانم ایئر ہوسٹس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے تعجب سے پوچھا، کیا یہ تمہاری آواز تھی محترمہ؟ خانم نے کہا، نہیں میری آواز نہیں تھی، میری سہیلی کی آواز تھی جو اب بھی میرے ساتھ ہے۔ ماریا نے کہا، ہاں خانم کی سہیلی ہوں میں، اور میں خانم کے ساتھ ہوں۔ نوجوان کے ہاتھ سے سگریٹ گر پڑا، آواز بالکل صاف آ رہی تھی اور یقیناً یہ کوئی دوسری لڑکی کی آواز تھی۔ تم کون ہو؟ ماریا نے کہا کہ میں بھوت ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ماریا نے ہاتھ بڑھا کر نوجوان کے سر سے ہیٹ اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا۔ نوجوان کے منہ سے چیخ نکل گئی، بھوت بھوت بھوت، اور وہ ہیٹ وہیں سڑک پر چھوڑ کر ایک طرف ایسا بھاگا کہ پلٹ کر نہ دیکھا۔ ماریا اور خانم دیر تک ہنستی رہی، کام بخت یہ تو میرے پیچھے ہی لگ گیا تھا۔ ماریا نے کہا، میں ذرا اس کو ڈیل دے رہی تھی۔ خانم نے کہا، چلو ہاسٹل چلتے ہیں، بالکل سامنے ہے۔ خانم جس ہاسٹل میں رہتی تھی وہ ایک بلڈنگ کی تیسری منزل پر تھا۔ خانم نے ماریا کو ساتھ لیا، بونٹ میں سوار ہو کر تیسری منزل پر آ گئی، کمرے کا تالا کھولا اور ماریا کو اندر لے گئی۔ اس فلیٹ میں 2 کمرے تھے۔ خانم نے ماریا سے کہا، ماریا بہن تم ساتھ والے کمرے میں آرام کر سکتی ہو، ہم یہاں سے واپس کس روز چلیں گے، میں بغداد میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ خانم نے ہنس کر کہا، کیا بھوتوں کو بھی کسی کام کی جلدی ہوتی ہے؟ ماریا نے کہا، میں بھوت نہیں ہوں، اگر بھوت ہوتی تو مجھے بھی بڑی جلدی ہو سکتی تھی۔ خانم بولی، تم جو کچھ بھی ہو میری بہن ہو اور تم سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ماریا نے کہا، یہ شکریہ، یقین کرو کہ مجھے بھی تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں بھی تو تمہیں اپنی بہترین سہیلی سمجھتی ہوں، لیکن اس وقت مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ اوہو، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم یہاں ٹھہرو ذرا، میں ابھی بازار سے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ خانم جانے لگی تو پلٹ کر بولی، اور ہاں میں باہر سے دروازے کو تالا لگا کر جا رہی ہوں، تم گھبرانا بالکل نہیں۔
ماریا نے طنزیہ انداز میں ہنس کر کہا، یہ تم مجھے کہہ رہی ہو؟ فکر نہ کرو، میں کبھی نہیں گھبرایا کرتی۔ میں آدم خوروں کے جنگلوں سے آدھی آدھی راتوں کو اکیلی گزری ہوں، میں گھبرانا نہیں جانتی۔ خانم باہر سے تالا لگا کر بازار چلے گئی۔ ماریا نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور اس نے خانم کا ایک سوٹ پہن لیا، بالوں میں کنگھی کی، انہیں جوڑے میں باندھا اور بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں خانم آ گئی۔ اس نے کھانے پینے کی چیزوں سے بڑا ہوا لفافہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس میں پھل تھے، جیم تھا، مکھن تھے، ڈبل روٹی، انڈے اور مچھلی تھی۔ خانم کو آتے دیکھ کر ماریا نے کہا، میں نے تمہارا ایک سوٹ پہن لیا، تم برا تو نہیں مانو گی؟ خانم نے کہا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے سارے کپڑے تمہارے ہیں، کاش میں تمہیں دیکھ سکتی کہ تمہارے جسم پر میرا سوٹ کیسا لگ رہا ہے۔ ماریا نے کہا، ہاں کاش ایسا ہو سکتا، مگر مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور تو اور میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ کتنی عجیب بات ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میرے کمرے میں ایک ایسی لڑکی میرے ساتھ ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا، جو یقین کرے گا وہ حیران ہو کر پاگل سا ہو جائے گا۔ ماریا نے کہا، ویسے میں نے تمہارا نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہے، تم الماری میں جا کر دیکھ سکتی ہو۔ خانم نے الماری کھول کر دیکھی، سچ مچ اس کا نیلے رنگ کا سوٹ غائب تھا۔ وہ ہنسی، یقین نہیں آتا، ابھی تک یقین نہیں آتا۔ کس بات کا خانم بہن یقین نہیں آتا؟ یہی کہ تم میرا سوٹ پہن کر غائب ہو گئی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، ماریا نے کہکا لگایا، کسی کو بھی یقین نہیں آ سکتا۔ ویسے میں تمہیں اس کے بدلے بڑا عمدہ سوٹ لا کر دوں گی۔ نہیں نہیں ماریا بہن، مجھے نئے سوٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ میں جانتی ہوں تم اگر چاہو تو اس بغداد شہر کی بڑی سے بڑی دکان پر سے قیمتی سوٹ لا کر پہن سکتی ہو، مگر میں ایسا نہیں کیا کرتی خانم۔ اب میں جہاں سے کوئی چیز اٹھاتی ہوں وہاں اس کے دام ضرور رکھ دیتی ہوں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے ماریا بہن، آؤ کھانا تیار ہے، بس یہی ہاسٹل میں تو یہی کچھ ہو سکتا ہے، یہی غنیمت ہے بہن، اور پھر انڈے تو تم نے بڑے خوبصورت بنائے ہیں۔ خانم نے کہا، یہی اس قسم کے پکوان بنانے کی خاص طور پر تربیت دی جاتی ہے، مزیدار ہے نا؟ بہت، ماریا نے انڈا کھاتے ہوئے کہا۔ خانم بولی، میں تو تمہیں کھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی، بس عام پلیٹ میں سے آملیٹ اٹھتا دکھائی دے رہا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ماریا نے خانم سے کہا، وہ میرے پیٹ کے اندر جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ سچ مچ خانم کے لیے یہ منظر دلچسپ تھا کہ پلیٹ میں سے ایک آملیٹ اپنے آپ اٹھتا ہے اور اوپر جا کر غائب ہو جاتا ہے، اور پھر ٹوسٹ کسی نے اٹھائے، ان پر مکھن لگایا اور وہ بھی غائب ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد خانم نے کافی بنا کر میز پر رکھ دی۔ اس نے ماریا کے لیے کافی بنائی اور پیالی اس کے آگے کر دی۔ خانم نے دیکھا پیالی پلیٹ میں سے اپنے آپ اٹھ کر اوپر گئی اور پھر ذرا ٹیڑھی ہو گئی، مگر کافی نیچے نہیں گری۔ وہ کافی ماریا کے ہونٹوں سے لگ کر اس کے حلق میں جا رہی تھی۔ ماریا بہن، کیا میرے ساتھ شہر کی سیر کو چلو گی؟ یہ بغداد ہے، الف لیلا کا شہر کہتے ہیں اسے۔ ماریا نے کہا، خانم بہن، میں نے ان شہروں میں اس وقت سیریں کی تھی جب یہاں ہارون الرشید کی حکومت تھی اور سڑکوں پر فوارے چلا کرتے تھے اور رات کو شاہی محل پر چراغاں ہوا کرتا تھا۔ کیا واقعی ماریا بہن تم نے ہارون الرشید کو دیکھا ہے؟ ماریا نے ہنس کر کہا، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے خانم بہن، میں تمہیں اتنے تھوڑے سے وقت میں کیا کیا بتا سکتی ہوں، بس تم یقین کر لو کئی ہزار برس سے زندہ چلی آ رہی ہوں۔ خانم نے کہا، ماریا بہن تم کس قدر خوش قسمت ہو کہ تم نے زمانوں کے بادشاہ اور مہاراجوں کو دیکھا ہے۔ ماریا بولی، ویسے میں آج کے بغداد شہر کی سیر بھی ضرور کروں گی اور ہم اکٹھے ہی سیر کرنے چلیں گے۔ اتنے میں خانم نے کہا کہ میں ہوائی اڈے ایک ضروری ٹیلی فون کر ابھی آتی ہوں، مجھے یاد آ گیا کہ فون کرنا تو بہت ضروری ہے، میں بس ابھی 5 منٹ میں آتی ہوں۔ کیا یہاں فون نہیں ہے؟ نہیں، ٹیلی فون نیچے کاسن روم میں لگا ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر خانم فون کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس بار خانم نے باہر سے دروازے کو تالا نہیں لگایا تھا بلکہ اسے بند کر دیا تھا۔ سوچا تالے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ابھی واپس آ جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد ماریا نے بغداد کا ایک انگریزی اخبار اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے خانم کی ایک سہیلی رانی جو اس کے ساتھ ہی ہوائی جہاز پر کام کرتی تھی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ دروازہ کھلا ہے تو خانم ضرور اندر ہوگی۔ اس نے اندر آتے ہی آواز دی، خانم خانم بھائی ذرا اپنی تاش دینا۔ خانم اندر تھی نہیں تو آواز کون دیتا۔ اچانک رانی نے ایک عجیب و غریب شے دیکھی۔ اس کو دیکھ کر پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے آنکھیں 2-3 بار ملی، کیا دیکھتی ہے کہ اس کے قریبی میز کے پاس کرسی رکھی ہے اور ایک انگریزی کا
अखबार कुर्सी पर से जरा ऊपर उठा हुआ है, निसफ में लटका हुआ है और इस अंदाज से हवा में लटका हुआ है जैसे कोई उसे पढ़ रहा हो। रानी घबराकर बाहर को निकल गई। अब मारिया ने भी महसूस किया कि उसे अखबार मेज पर रख देना चाहिए था। वो नहीं चाहती थी कि खानम के हॉस्टल में कोई तमाशा हो। उधर रानी भागकर अपने कमरे में गई। उसका सांस चढ़ा हुआ था, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने जाते ही अपनी सहेली शमी को बताया कि साथ वाले खानम के कमरे में कोई भूत आकर अखबार पढ़ रहा है। क्या बेमानी बातें कर रही हो? शमी ने बेजारी से कहा। रानी बोली, खुदा की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अखबार ऊपर उठा हुआ था। अगर अखबार पढ़ने वाला कोई नहीं था, कुर्सी खाली पड़ी है। शमी ने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए कहा, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तो फिर आओ मेरे साथ, अपनी आंखों से देख लो। रानी गमगीन आवाज में बोली, चलो दिखाओ, अगर ना दिखाया तो मैं तुम पर 10 रुपए का जुर्माना कर दूंगी। मुझे मंजूर है, आओ मेरे साथ। और रानी शमी को लेकर चुपके से खानम के कमरे में आ गई। अखबार मेज पर पड़ा था। शमी ने रानी की तरफ देखकर कहा, लाओ मेरे 10 रुपए। शर्त के, अखबार तो मेज पर रखा हुआ है। रानी कभी अखबार को देख रही थी और कभी किसी कुर्सी को। हैरान थी कि अभी अभी तो उसने अखबार को मेज से 2 फुट बुलंद देखा था, अब ये वापस मेज पर कैसे आ गया? ये शरारत मारिया ने की थी और वो इस वक्त भी कमरे में ही थी। रानी ने कहा कि मैं कसम खाकर कहती हूँ शमी कि मैंने अखबार को मेज पर से ऊपर उठते हुए देखा था। तो फिर अब ये मेज पर क्यों रखा है? तुम शर्त हार गई हो, 10 रुपए जुर्माने के दे दो चुपके से। अभी ये बातें हो रही थी कि खानम फोन कर वापस आ गई। अरे शमी, अरे रानी, ये क्या हो रहा है? रानी ने सारा वाकया खानम को सुना दिया। खानम ने एक बुलंद कहका लगाया, शमी ठीक कहती है, तुमने जरूर जागते में कोई ख्वाब देखा है। हाँ रानी, बगदाद शहर में कहते हैं आजकल ये बीमारी बड़ी आम है। कौन सी बीमारी? रानी ने पूछा। यही कि यहाँ कभी कभी इंसान जागते हैं, ख्वाब देखने लगता है। रानी ने कहा, खुदा के लिए तुम लोग मेरी बात का एतबार क्यों नहीं करती? मैं सच कह रही हूँ कि मैंने। शमी ने उसका मुंह बंद करके कहा, बस बस, अब छोड़ो भाई ये बकवास और सीधी तरह से 10 रुपए निकालो पर्स से। खानम ने कहा, हाँ भाई, तुम शर्त हार गई हो, तुम्हें 10 रुपए देने ही पड़ेंगे। आखिर रानी को 10 रुपए देने पड़े और दोनों सहेलियां अपने कमरे में चले गईं। उनके जाते ही खानम ने दरवाजा बंद कर दिया और पलट कर बोली, क्या बात थी मारिया? मारिया बहुत हंसी। नहीं, बात क्या हुई थी? तुम दरवाजा खुला छोड़ गई थी, मैं अखबार पढ़ रही थी कि रानी अंदर आ गई। ज़ाहिर है अखबार उसे मेज पर से ऊपर नजर आया, मैं उसे नजर नहीं आ सकती थी। वो परेशान होकर बाहर को भागी और शमी के साथ शर्त लगाकर उसे यहाँ ले आई। फिर मैंने अखबार मेज पर रख दिया। बहुत खूब। मारिया ने कहा कि क्या बगदाद शहर की सैर को नहीं चलोगी? खानम बोली, मारिया बहन, क्या कहूँ, अभी फोन करने गई तो दफ्तर वालों ने कहा है कि थोड़ी देर के लिए हवाई अड्डे आ जाओ, एक जरूरी काम है। मैं तुम्हें यही कहने आई थी कि मैं आज सैर को ना जा सकूंगी, शायद दफ्तर से रात को वापसी हो। तुम बेफिक्र होकर यहाँ आराम करो, मैं बाहर से ताला लगा जाऊंगी। मारिया ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा करो कि चाबी मुझे दे जाओ, मैं ताला लगाकर अकेली सैर को जाऊंगी और फिर कुछ देर सैर के बाद वापस आकर आराम करूंगी। चलो ये ठीक है। खानम जाते हुए मारिया को चाबी दे गई। मारिया कुछ देर तक तो किताबें वगैरह देखती रही, फिर उठी और दरवाजे को ताला लगाकर बाहर निकल गई। जब वो रानी और शमी के कमरे के आगे से गुजरी तो उसे शरारत का ख्याल आया। शमी ने रानी की बात का यकीन नहीं किया था। मारिया ने सोचा वो जरा शमी को यकीन दिलाया जाए कि रानी सच कह रही थी। यही सोचकर उसने दरवाजे को जरा खटखटाया, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से रानी ने आवाज दी, कौन है? अंदर आ जाओ। ये लड़कियों का हॉस्टल था और रानी को मालूम था कि उसकी कोई सहेली भी हो सकती है। मारिया ने फिर दस्तक दी। अब अंदर से तेज आवाज आई, भाई अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। साथ वाले कमरे में शिमी बैठी किताब पढ़ रही थी। बोली, अरे तू उल्लू की दुम, मैंने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी थी, उठकर दरवाजा खोलो। शायद खानम होगी। रानी बड़बड़ करती उठी, पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि दरवाजा बंद है? रानी ने कुंडी खोलकर दरवाजा खोल दिया। कौन है? बाहर कोई भी नहीं था। रानी को बड़ा गुस्सा आया कि कोई कमबख्त सहेली उसके साथ मजाक कर आगे चल दी है। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। इसी दौरान में मारिया अंदर कमरे में दाखिल हो चुकी थी। शमी ने अपने कमरे से आवाज दी, कौन था रानी? रानी ने गुस्से में कहा, वही भूत था तुम्हारा। क्या मतलब? शमी ने पूछा। रानी बोली, मतलब ये कि किसी लड़की ने शरारत से दरवाजा खटखटाया और भाग गई। कैसी बोंडी बात है ये, इन लड़कियों को मजाक भी करना नहीं आता। दूसरे कमरे से शमी के हंसने की आवाज आई। रानी बिस्तर पर लेटकर फिर से जासूसी नावल पढ़ने लगी। मारिया ने कमरे को देखा, बिल्कुल खानम के कमरे जैसा था। पलंग, मेज, कुर्सी, तपाई, ड्रेसिंग मेज और अलमारी। दीवार के साथ पलंग लगा था और इस पर रानी लेटी किताब पढ़ रही थी। अनोखा ऑपरेशन।
मारिया शमी के कमरे में आ गई। ये कमरा भी ऐसा ही था जिस तरह रानी का था। दरवाजे पर पर्दा गिरा था। शमी भी कुर्सी पर आराम से बैठी किताब पढ़ रही थी और तपाई पर इसने पास ही प्लेट में मूंगफली रखी थी। वो दाना दाना कर मुंह में डालकर चुबा रही थी। आंखें किताब पर थीं। हाथ अपने आप प्लेट की तरफ आता, एक दाना उठाता और मुंह में डाल लेता। मारिया ने सोचा कि इस जगह शरारत की जा सकती है। वो तपाई के पास आकर खड़ी हो गई। उसने बड़े आराम से मूंगफली वाली प्लेट उठा ली और जरा परे हटकर खड़ी हो गई और तमाशा देखने लगी। शमी ने किताब पढ़ते पढ़ते पहले की तरह से मूंगफली वाली प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ प्लेट की बजाय मेज से टकराया। उसने दूसरी तरफ हाथ किया कि शायद प्लेट जरा पड़े हो गई हो। वहां भी उसके हाथ खाली गया। अब उसने गर्दन टेढ़ी कर तपाई यानी छोटी मेज को देखा। इसका जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया। तपाई पर से प्लेट गायब थी। वो किताब पढ़े रख कर उठकर बैठ गई और मेज को गौर से तकने लगी। मूंगफली की प्लेट वहां पर नहीं थी। शिमी पलंग पर से नीचे उतरकर आ गई। उसने झुककर पलंग के नीचे देखा, फिर वो हंस पड़ी। भला पलंग के नीचे प्लेट कैसे जा सकती है? जब वो पलंग के नीचे झांक रही थी तो मारिया ने प्लेट वापस तपाई पर रख दी। शिमी ने पलंग के नीचे से सर ऊपर उठाया तो देखा कि प्लेट वहीं तपाई पर पड़ी है। बड़ी हैरान हुई, आंखें मलने लगी, कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रही। वो दोबारा पलंग पर लेट गई और किताब पढ़ने लगी, मगर उसका दिमाग यही सोच रहा था कि प्लेट गुम कैसे हो गई। मारिया ने एक बार फिर प्लेट उठा ली और जरा दूर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। शिमी का हाथ एक दफा फिर खाली मेज से टकराया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? देखा कि प्लेट गायब है। उठकर जो देखा तो प्लेट ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। रानी! वो चीख कर रानी के कमरे में भाग गई। रानी ने उठकर शमी को तसल्ली दी। क्या हुआ शमी? तुम घबराई हुई क्यों हो? अंदर क्या कोई सांप निकल आया है? शमी ने मूंगफली की प्लेट की सारी कहानी सुना डाली। रानी ने कहा, अब तुम्हें पता चल गया कि मैं ठीक कह रही थी। तो क्या हॉस्टल में कोई भूत आ गया है? मालूम तो ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी, मुझे भूतों से बड़ा डर लगता है। रानी ने कहा, पहले मेरे 10 रुपए तो निकालो। शमी बोली, खुदा के लिए तुम 10 रुपए को छोड़ दो। ले लेना 10 रुपए, लेकिन मुझे आज की रात अपने पलंग पर सोने की इजाजत दे दो। रानी ने कहा, अरे चल कर देखो तो सही कि मूंगफली की प्लेट कहीं वही तपाई पर तो नहीं रखी हुई। शमी ने डरते डरते अंदर आकर देखा, मूंगफली की प्लेट वही तपाई पर पड़ी थी। रानी ने कहा, आड़ी अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जरूर तुमने ख्वाब देखा है। देखो प्लेट तो वही मेज पर पड़ी है। शमी बोली, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने अपनी आंखों से देखा कि प्लेट पहले गायब हो गई और फिर ड्रेसिंग टेबल पर जाकर पड़ी थी। रानी सोच में पड़ गई। उसने भी भूत को अखबार पढ़ते देखा था। इतने में गुसल खाने में से नलके में से पानी गिरने की आवाज आई। शमी और रानी के साथ डरकर लग गई। अंदर कौन है? कौन हो सकता है? रानी भी डर गई। कमरे में इन दोनों के सिवा तीसरा कोई भी नहीं था। फिर गुसल खाने में पानी का नलका किसने खोल दिया था? अभी वो सोच रहे थे कि गुसल खाने से गुर्राने की आवाजें आने लगी। अब तो रानी और शमी चीख मार कर कमरे से भाग गई। मारिया गुसल खाने से चुपके से निकली, तौलिए से मुंह साफ किया और बड़े आराम से कमरे से बाहर आ गई। कमरे के बाहर 2-4 लड़कियां खड़ी आपस में बातें कर रही थी। रानी और शमी जो थी सहमी हुई खड़ी थी। उन्हें बता रही थी कि इनके कमरे में भूत आ गया है। इतने में हॉस्टल की वार्डन आ गई। वो 1.5 उम्र की कड़खत चेहरे वाली जालिम किस्म की औरत थी। आते ही माथे पर बाल डालकर बोली, ये क्या बक बक लगा रखी है तुम लड़कियों ने? क्या बात है, कैसा शोर है? एक लड़की ने कहा, मैडम रानी के कमरे में भूत आ गया है। वार्डन ने नफरत से नाक चढ़ाया और गुस्से से बोली, कहाँ का भूत? कैसा भूत? दूसरी लड़की ने कहा, मैडम शिमी की मूंगफली की प्लेट गायब हो गई है। तीसरी ने कहा, इनके गुसल खाने से गुर्राने की आवाजें आ रही थी। मैडम चिंगारी बकबक ना करो, आओ दिखाओ कहाँ है भूत। अभी इसका नमदा कस्तियों जाकर आओ जरा दिखाओ मुझे कहाँ है भूत। मारिया दूर खड़ी ये बातें सुन रही थी। वार्डन की बात पर उसे बड़ा सख्त गुस्सा आया। उसने कमरे के बावर्ची खाने में जाकर 2 अंडे थे और बाहर आ गई। वार्डन थल थल करती बाहर खड़ी भूत के खिलाफ तकरीर कर रही थी कि मारिया ने चुपके से इसके सर पर मारकर एक अंडा तोड़ दिया। वार्डन हक्का बक्का होकर रह गई। ये किसकी शरारत है? उसने चीख मारी। सारी लड़कियां पड़े पड़े हट गई। मारिया ने दूसरा अंडा भी इसके माथे पर तोड़ दिया। इसका सर लुतर गया। वो जख्मी शेरनी की तरह इधर उधर देखने लगी। ये कौन बदतमीज है? मारिया ने कहा कि हॉस्टल का भूत। उसकी आवाज सुनकर
सन्नाटा छा गया और मारिया की गूंजदार आवाज सबने सुनी, मगर शक्ल किसी को नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद लड़कियां चीखें मारती अपने अपने कमरों की तरफ भाग गईं। मारिया बहुत हंसी क्योंकि वार्डन भी डरकर सर को कपड़े से साफ करती वहां से भाग गई थी। मारिया हॉस्टल की बिल्डिंग से निकल आई। वो बगदाद की सड़कों पर सैर करने लगी। ये शहर उसने 3000 साल पहले देखा था, अब बिल्कुल ही बदल गया था। ये एक बिल्कुल ही नया शहर था। जंग की वजह से यही अमेरिकी और अंग्रेजी फौजें छावनी डाले हुए थी और रात को ब्लैक आउट होता था, मगर दिन को शहर में चहल पहल होती थी। होटलों में गाने होते थे और बाजारों में लोग घूमते फिरते खरीदो फरोख्त करते नजर आते थे। मारिया सैर करती करती एक ऐसे इलाके में आ गई जहाँ पुरानी हवेलियां और बाग थे। इन बागों में अनार, अंगूर और नाशपाती के बाग थे। एक हवेली के दरवाजे पर दरबान खड़ा था। मालूम होता था ये किसी अमीर अरब का मकान है। हवेली की चार दीवारी किले की तरह था। मारिया का दिल चाह के वो हवेली के अंदर जाकर जरा सैर करे। वो दरबान के करीब से होकर गुजर गई। उसने मारिया को बिल्कुल ना देखा। अंदर एक बाग शुरू हो गया। खजूर, अंगूर, नाशपाती और अंजीर के दरख्त कितार में उगे हुए थे। बीच में एक छोटा सा रास्ता था जो सामने एक 3 मंजिला मकान को जाता था। इस मकान की ड्योढ़ी पर भी एक हबशी दरबान खड़ा पहरा दे रहा था। बाग बड़ा खुशगवार और खूबसूरत था। बीच में एक फव्वारा था जिसमें से चांदी ऐसा शफाफ पानी उबल रहा था। मारिया बाग के रास्ते पर से गुजरती गई। उसे पुराना जमाना याद आ गया जब वो अंबरनाग के साथ मिस्र और ईरान के बादशाही किलों की सैरें किया करती थी। वो 3 मंजिला मकान के पास पहुंचकर रुक गई। ये बड़ा खूबसूरत मकान था। ये बड़ा खूबसूरत मकान था। ऊपर 12 दरिया थी जिनके ऊपर गुंबद बने हुए थे। किसी पुराने अरब सौदागर की हवेली मालूम होती थी। ड्यूरी में एक काला हबशी हाथ में बंदूक लिए पहरा दे रहा था। मारिया मकान के अंदर दाखिल होने की बजाय उसके पीछे आ गई कि जरा इधर की भी सैर करें और देखें कि इधर क्या है। दूसरी तरफ मकान की पहली मंजिल की खिड़कियां थीं। इन खिड़कियों पर लोहे की जालियां लगी थी और किसी जगह फूलों बड़ी बेल चढ़ी थी और किसी जगह खाली थी। मारिया ने जानकर देखा। जाली के पीछे लकड़ी की खिड़की थी और जिसका पट ना था। एक जगह सीढ़ी ऊपर को जाती थी। मारिया जरा आगे आ गई तो एक दरख्त पर अंगूर की बेल चढ़ी थी। वो दरख्त की तरफ जाने ही वाली थी कि उसे अचानक किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो रुक गई। आवाज जालीदार खिड़की के सामने से आ रही थी। मारिया ने जाली के साथ कान लगा दिए। आवाज अंदर ही से आ रही थी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो होले होले सिसकियां बढ़कर रो रही थी। मारिया एकदम से होशियार होगी। सोचने लगी कि इस औरत की मदद जरूर करनी चाहिए। ये कौन हो सकती है? ये क्या राज है? आवाज आती रही, फिर रुक गई। थोड़ी देर बाद फिर से रोने की आवाज आने लगी। मारिया चुपके से जाली के साथ लगी रही, सुनती रही। कोई दुखी लड़की सिसकियां बढ़ बढ़ कर रो रही थी। मारिया का दिल हिल गया। उसने सोचा कि इस लड़की की मदद जरूर करनी चाहिए। उसका दिल बेताब हो गया था। उसने देखा कि जालीदार खिड़की के अंदर से बंद है। सीढ़ी जो दीवार के साथ जाती थी वो ऊपर जाकर बंद हो गई थी। उधर से ऊपर जाने का कोई रास्ता ना था। मारिया बेख्तियार होकर खिड़की पर आहिस्ता से उंगली मारकर उसे बजाया। उसकी खिड़की बजाने से आवाज अचानक बंद हो गई। मारिया ने एक बार फिर उंगली मारी और इसे बजाया। टिक टिक की आवाज के साथ ही कोई सिसकी बढ़ते हुए एकदम से रुक गया। मारिया ने अपना मुंह खिड़की के साथ लगाकर कहा, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। किसी ने कोई आवाज ना दी। मारिया ने एक बार फिर खिड़की पर उंगली मारकर कहा, आवाज दो, कौन हो तुम? तुम्हारी मदद करती हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारी मदद करने आई हूँ मैं। खामोशी, वही खामोशी छा गई। फिर मारिया को हल्की सी कमजोर आवाज सुनाई दी, जैसे किसी कुएं से आ रही हो। मैं लैला हूँ, मेरी मदद करो, ये मुझे कत्ल करने वाले हैं। मारिया ने जल्दी से कहा, अंदर आने का रास्ता कौन सा है? अंदर से कमजोर आवाज आई, बड़ा सख्त पैरा है, तुम कैसे आ सकती हो? तुम मोड़ो तो ये लोग बड़े जालिम हैं। मारिया ने खिड़की के साथ मुंह लगाकर कहा, मुझे रास्ता बताओ। अंदर कुछ देर खामोशी रही, फिर आवाज आई, तुम अगर अंदर आ सकती हो तो फिर अंदर आने का एक ही रास्ता है। ड्योरी में से गुजरकर गुलाम गर्दिश आएगी, बाएं को मुड़कर आ जाना, वहां से एक सीढ़ी ऊपर को जाएगी। इस पर से बालकोनी में आ जाना और वहां से सीढ़ी नीचे उतरेगी। आगे एक दरवाजा मिलेगा जहां पहरा होगा और ये दरवाजा मेरे कमरे का होगा। मारिया ने कहा कि मैं आ रही हूँ। अंदर से आवाज आई, तुम्हें कदम कदम पर पहरा मिलेगा, बंदूकें और मशीन गनें मिलेंगी। क्या तुम्हारे पास पिस्तौल है? काश तुम मेरे पास आ सकोगी। तुम नहीं आ सकोगी। खुदा के लिए तुम मत आओ। मेरे साथ अपनी जान ना गंवाओ, ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। वापस चली जाओ, वापस चली जाओ।
ماریا نے کہا میرا انتظار کرو، میں آ رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر ماریا حویلی کی ڈیوڑی کی طرف نکل گئی۔ ڈیوڑی میں ایک سیاہ رنگ کا حبشی ہاتھ میں تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ وہ بند دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اگر دروازہ کھلا ہوتا تو بھی ماریا اس کے ساتھ لگے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ ماریا سوچنے لگی کہ اس ڈیو حبشی کو وہاں سے کیسے ہٹایا جائے۔ آخر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ڈیوڑی کے کونے میں ایک سٹول پڑا تھا، اس کے اوپر ایک سراہی رکھی تھی۔ ماریا نے کونے میں جا کر سراہی کو نیچے گرا دیا۔ سراہی تانبے کی تھی اور اس کے گرنے سے آواز پیدا ہوئی۔ حبشی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور بھاگ کر ادھر گیا۔ اس کے ادھر جانے کی دیر تھی کہ ماریا نے دروازہ ذرا سا کھولا، اندر داخل ہو کر دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ حبشی بڑا حیران ہوا کہ یہ سراہی اپنے آپ سٹول سے کیسے نیچے گر گئی۔ بہرحال اس نے سراہی کو دوبارہ سٹول پر رکھا اور واپس آ کر پیڑے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک غلام گردش میں داخل ہو گئی جس کی چھت کے ساتھ ایک تانبے کا فانوس لٹک رہا تھا۔ غلام گردش میں اندھیرا تھا، جیسے فانوس کی دھیمی دھیمی روشنی نے اور زیادہ پراسرار بنا دیا تھا۔ ماریا بڑی حیران تھی، یہ لوگ ایک لڑکی کو قید کر کے اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کون؟ جیسے کہ لالا نے بتایا تھا کہ اندر غلام گردش میں آگے جا کر بائیں طرف کو گھومو گی تو اس سے ایک تنگ سی پتھریلی سیڑھی اوپر جاتی نظر آئی۔ آگے ایک بالکونی تھی۔ اس گیلری میں دو حبشی مشین گنیں لیے پہرا دے رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ دروازہ بند تھا، حبشی چاقو چبند ہو کر کھڑے تھے۔ ماریا وہیں کھڑے ہو کر سوچتی رہی کہ ان سے کس طرح سے بچ کر اندر جایا جائے۔ وہ ابھی سوچ رہی تھی کہ سامنے سے کمرے کا دروازہ کھلا، اندر سے ایک آدمی سفید ڈاکٹر کے لباس میں ملبوس باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مشین تھی۔ اسے دیکھتے ہی حبشی پڑے ہٹ گیا۔ ماریا سمجھ گئی یہ شخص اندر جانے لگا ہے۔ ماریا بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ ماریا سمجھ گئی کہ یہ شخص اندر جانے لگا ہے۔ ماریا بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا تو ماریا بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی۔ اندر ایک اور سیڑھی تھی، یہاں چھت پر ایک فانوس لٹک رہا تھا۔ سامنے ایک اور کمرے کا دروازہ آ گیا، یہاں بھی دو حبشی مشین گنیں لیے پہرا دے رہے تھے۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر انہوں نے بھی دروازہ کھول دیا اور ماریا اس ڈاکٹر کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک ہال کمرہ تھا جو زیادہ بڑا نہیں تھا اور زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا۔ چھت پر بڑے بڑے بلب روشن تھے۔ نیچے درمیان میں لوہے کی دو آپریشن والی میزیں بچھی تھی۔ ایک میز پر بن مانس لیٹا تھا، اسے زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم کے ساتھ مختلف تاریں اور نلکیاں لگی تھی جو مختلف مشینوں کے ساتھ جا کر پیوست ہو گئی تھیں۔ ساتھ والی میز پر ایک خوبصورت لڑکی کو لٹایا گیا تھا، یہ بھی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے سر اور جسم کے ساتھ لگی ہوئی نلکیاں مشینوں میں جا کر فٹ ہو گئی تھی۔ یہی لڑکی لیلا تھی جس نے ماریا کو اندر بلایا تھا۔ ماریا سمجھ گئی اس کے سرانے کی جانب وہی کھڑکی تھی جس میں سے ماریا نے لیلا کے رونے کی آواز سنی تھی اور اسے بلایا تھا۔ کھڑکی اندر سے بند تھی اور اس میں قفل لگا تھا۔ وہاں کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی مشینیں لگی تھیں، ان میں ڈائل تھے، تاریں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے۔ بن مانس بے ہوش پڑا تھا، صرف لڑکی لیلا ہوش میں تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دیوار کا ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا تھا، اندر سے دو ڈاکٹر سفید لباس میں باہر نکلے۔ وہ ایک میز گھسیٹ کر بن مانس اور لیلا کی میز کے درمیان لے آئے۔ اس میز پر آپریشن کرنے کی چھڑیاں اور آڑیاں رکھی تھیں۔ اس میز کو دیکھ کر لیلا کے منہ سے ایک دبی دبی بھیانک چیخ نکل گئی۔ ایک ڈاکٹر نے کہا اسے بے ہوش کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسرا ڈاکٹر جلدی سے آگے بڑھا، اس نے لیلا کو بے ہوشی کا ٹیکا لگا دیا۔ لیلا بے ہوش ہو گئی۔ اب بڑے ڈاکٹر نے دستانے پہنے اور بن مانس کے سر کے بیچ میں ایک بڑے سے سوراخ ڈال دیا اور اس کے سر سے خون نکل کر بہنے لگا۔ دوسرے ڈاکٹر نے جلدی سے خون والی رگیں بند کر دیں۔ اب بن مانس کی کھوپڑی کے سوراخ میں ایک چاندی کا چھوٹا سا سلنڈر ڈال دیا گیا۔ بن مانس کے پیپڑوں میں ہوا بھرنے والی مشین چل پڑی۔ ایک ڈاکٹر مشینوں کے ڈائل کے پاس کھڑا تھا اور اس پر سے دیکھ دیکھ کر کاپی پر لکھتا جاتا تھا۔ ماریا نے سوچا کہ یہ لوگ کوئی بھیانک تجربہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر بولا، اگر ہمارا تجربہ کامیاب ہو گیا تو ہم اس دنیا میں انقلاب لے آئیں گے۔ لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ ایک بن مانس انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے اور ایک عورت بن مانس بن گئی ہے اور وہ زمین پر 4 پاؤں سے چل رہی ہے۔ دوسرا ڈاکٹر مکروہ طریقے سے ہنسا، ہم اس دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بن مانس بنا دیں گے اور جنگل کے سارے بن مانسوں کو انسان بنا کر شہروں میں چھوڑ دیں گے۔ ماریا یہ سن کر کام گئی، یہ لوگ تو شیطانی کام کر رہے ہیں، ان کو تباہ کرنا بڑا ضروری تھا۔ ماریا نے سوچا جو کچھ کرنا ہے جلدی سے کر گزرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے لیلا کے دماغ میں سوراخ ڈال دیا تو وہ دوبارہ زندہ نہ ہو سکے گی۔ ماریا نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس مشین کو آف کر دیا جو بن مانس کے جسم میں بجلی دخل کر رہی تھی۔
मशीनें एकदम बंद हुई तो डॉक्टरों ने घबरा के इस तरफ देखा। इसे क्या हो गया है, बंद क्यों हो गई है, इसे चलाओ। तीसरा डॉक्टर जो मशीनों के पास खड़ा डायो पर सुई के चलने की हरकत देख रहा था, जल्दी से मशीन की तरफ बढ़ा, बटन दबाने लगा, मगर मारिया ने वो बटन ही तोड़ डाला था। उसने लपक कर दूसरा बटन ऑन किया कर दिया, मशीन चलने लगी। मारिया ने दूसरी तरफ जाकर बिजली के स्विच की तारें बाहर खींच ली, जिसकी वजह से मशीन को बिजली मिल रही थी। सारी मशीनें एकदम से खामोश हो गई। तीनों डॉक्टरों ने परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। बड़ा डॉक्टर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है, जरूर कोई साजिश हुई है, मशीन की बिजली ऑन करो। एक शख्स भागा भागा आया और कहने लगा, जनाब किसी ने सारी तारें बाहर खींचकर बर्बाद कर डाली हैं। डॉक्टर ने चीख कर कहा, अंदर कौन आ सकता है, ये जरूर तुम्हारी शरारत है। जनाब मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी को अंदर आते नहीं देखा। फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, जल्दी से दूसरा जनरेटर चलाओ। इंजीनियर एक कमरे की तरफ भागा, मारिया भी उसके साथ ही गई, क्योंकि उसे मालूम था जब तक मशीनें बंद रहेंगी लैला की जान बची रहेगी। अगर एक बार बिजली चल पड़ी तो फिर लैला की जान न बचाई जा सकेगी। इंजीनियर ने अंदर जाकर दूसरी मशीन का स्विच ऑन करना चाहा, मगर मारिया ने पीछे से उसे धक्का दिया। वह औंधे मुंह एक तरफ गिरा, उसका सर दीवार से टकराया और वह बेहोश हो गया। उसने देखा कि दीवार के साथ एक कुल्हाड़ा लगा था। उसने कुल्हाड़ा उठाया और बिजली की मशीन से निकलने वाली सारी तारें काट डाली। मशीन को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि वो 2 रोज तक भी फिर से दुरुस्त नहीं हो सकती थी। जब मशीनें ना चली तो एक डॉक्टर शोर मचाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। कहाँ मर गए हो, मशीन क्यों नहीं चलाई बदबख्त। क्या देखता है कि इंजीनियर बेहोश पड़ा है और मशीन की सारी तारें कटी पटी पड़ी हैं। बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो गया है, समझ गया कि कोई दुश्मन अंदर आ गया है और मशीन को तबाह करके इंजीनियर को हला कर गया है। ये डॉक्टर बाहर को भागने ही वाला था कि मारिया पीछे खड़ी उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा कि क्या हाल है प्यारे। डॉक्टर ने चौंक कर पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। डॉक्टर का रंग जर्द पड़ गया। मारिया ने उसकी गर्दन पर एक हाथ मारा, वो चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही मारिया बाहर को निकली। बाहर से उसने दरवाजा बंद कर कुंडी लगा दी थी। अब वो वहां कमरे में आ गई। दोनों डॉक्टर इंतजार कर रहे थे कि बिजली आए तो वो लैला का ऑपरेशन शुरू करे, मगर बिजली ना आई। दोनों डॉक्टर परेशान हुए। बड़े डॉक्टर ने छोटे डॉक्टर से कहा कि वो जाकर देखे कि मशीन क्यों नहीं चलाई। डॉक्टर ने देखा कि दरवाजा बंद है। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया तो मालूम हुआ इंजीनियर बेहोश पड़ा है और मशीन की सारी तारें बर्बाद हो चुकी हैं। वो भागम भाग कमरे से बाहर निकलकर ऑपरेशन रूम में आया तो यहाँ एक और ही नक्शा था। डॉक्टर फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। डॉक्टर साहब क्या हुआ आपको। उसने झुककर डॉक्टर का सर उठाया। डॉक्टर मर चुका था। उसकी गर्दन पर किसी शय की जरब का गहरा निशान था। जाहिर है ये काम मारिया का था जो करीब ही खड़ी थी। अब मारिया ने दूसरे डॉक्टर की गर्दन पर पिस्तौल रखकर कहा, इस लड़की को होश में लाओ, नहीं तो अभी तुम्हें भी हलाक किए देती हूँ। तुम कौन हो। मारिया ने पिस्तौल की नाली उसकी गर्दन में चुबो कर कहा, मैं भूत हूँ। डॉक्टर ने चीख मारी और बेहोश होकर पहले डॉक्टर की तरह से गिर पड़ा। कम बखत ये भी बेहोश हो गया। अब लैला को होश कैसे आएगा। अभी वो ये सोच रही थी कि लैला के एक गहरा सांस लेने की आवाज आई। मारिया ने पलट कर देखा, लैला सर को हिला रही थी। मारिया ने जल्दी से उसके जिस्म के साथ लिपटी हुई सारी जंजीरें खोलकर फर्श पर फेंक दी और लैला के सर को हिलाते हुए कहा, लैला बहन होश करो। लैला ने आंखें खोली और हैरान हुई कि ये आवाज जिस औरत की आ रही है वो नजर क्यों नहीं आ रही। मारिया फौरन समझ गई इस पर अपना राज जाहिर कर देना चाहिए, नहीं तो ये घबरा जाएगी। लैला मारिया के हाथ और उंगलियों को अपने सर पर महसूस कर रही थी। तुम कौन हो, तुम नजर क्यों नहीं आती। मारिया ने जल्दी से कहा, लैला मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी थी, तुमसे बात की थी, तुम्हें हौसला दिया था। लैला ने कहा, तुम नजर क्यों नहीं आती, दिखाई क्यों नहीं देती। मारिया बोली, खुदा के लिए ये वक्त इन बातों का नहीं है, इस वक्त ये बातें ना पूछो। तुम यहाँ किस तरह पहुँच गई, वो लोग कहाँ है। फिक्र ना करो, सब ठीक हो गया है, वो लोग यहाँ नहीं है, चलो मेरे साथ। क्या तुम चल सकती हो। कोशिश करूंगी मगर बाहर पैड़ा है, घबराओ नहीं, हम इस खिड़की से कूदेंगे। मारिया ने आगे बढ़कर लैला को उठाया और फिर खिड़की का ताला उड़ाकर खिड़की खोल दी। ये खिड़की हवेली के पिछले भाग में खुलती थी। लैला अब पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसने कहा, मैं नहीं देख सकती, मुझे कैसे पता चलेगा तुम कहाँ हो। मारिया ने कहा, मैं तुम्हें साथ साथ लेकर चलूंगी, जिधर मैं कहूँ उधर को चले आना। अब इस खिड़की से कूदोगी, तुम भी मेरे साथ कूद जाना। और लैला खिड़की से बाहर कूद गई। मारिया पहले ही कूद चुकी थी। अभी वो बाहर बाग में कूदी ही थी कि अंदर पता चल गया कि लैला भाग गई और डॉक्टर बेहोश है और एक डॉक्टर मर गया है। पहरेदारों ने हवेली की नाकाबंदी कर ली। मारिया ने कहा,
تم یہیں کسی جگہ چھپ جاؤ، میں ان لوگوں کو سنبھال لوں گی، خدا کے لیے اپنی حفاظت کرو، ان کے پاس بندوقیں ہیں، گولی چلا دیں گے، کیا تم مار سکتی ہو؟ ماریا نے کہا اگرچہ میں غائب ہوں لیلا، مگر مجھے گولی لگ سکتی ہے کیونکہ میرا ایک جسم ہے اور جس میں گولی گزر سکتی ہے۔ پھر سب سے پہلے تم اپنی حفاظت کرو۔ نہیں نہیں، تم باقی اس جھنڈ میں جا کر چھپ جاؤ، وہ لوگ ادھر آ رہے ہیں، جلدی کرو۔ اور لیلا بھاگ کر دور ایک جگہ درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں جا کر چھپ گئی۔ پہرے دار اور کچھ دوسرے لوگ مشین گنیں لیے اس کھڑکی کی طرف آ رہے تھے جہاں سے ماریا اور لیلا باہر کود گئی تھی۔ ماریا پڑے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، ایک آدمی نے کھڑکی میں سے اندر جھانک کر دیکھا۔ ماریا نے اس کی کمر پر لات ماری، وہ اوندے منہ گرا۔ ماریا نے اس کی مشین گن اٹھا لی، مشین گن ماریا کے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھے، انہوں نے پہرے داروں کو اٹھایا، معلوم ہوا کہ مشین گن غائب ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ مشین گن کہاں چلے گئی۔ ابھی میرے ہاتھ میں تھی، دوسرا بولا۔ اتنے میں ماریا نے مشین گن کا بٹن دبا دیا، گولیاں تڑا تڑ کر برسنے لگی، پہرے داروں پر برسنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے کتنے ہی پہرے دار حبشی گر کر تڑپنے لگے۔ یہ مشین گن کون الو کا پٹھا چلا رہا ہے؟ اسے روکو، اسے روکو، یہ کون ہے؟ سب چیخ رہے تھے مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مشین گن کی گولیاں کدھر سے آ رہی ہیں۔ گولیاں چلنے کی آواز سے حویلی میں کچھ دوسرے لوگ نکل کر باغ کی طرف دوڑے اور ماریا کی مشین گن نے انہیں بھی وہیں گرا دیا۔ اتنے میں ایک حبشی کی نظر جھاڑیوں میں چھپی ہوئی لیلا پر پڑ گئی، اس نے پیچھے سے آ کر اسے دبوچ لیا، ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا جس کی وجہ سے وہ چیخ بھی نہ سکی۔ حبشی لیلا کو اٹھا کر حویلی کے چور دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر ایک جیپ کھڑی تھی، حبشی کو معلوم تھا یہ لڑکی بہت قیمتی ہے، اس پر ڈاکٹر آدھے تجربے کر چکے ہیں، وہ اگر اسے دوسرے ڈاکٹروں کے پاس فروخت کر دے گا تو اسے بہت دولت مل سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حبشی نے لیلا کا منہ باندھ کر اٹھا لیا اور اسے جیپ میں ڈال کر بغداد کے باہر صحرا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماریا نے جب جھاڑیوں میں آ کر دیکھا وہاں لیلا نہیں تھی، وہ بڑی حیران ہوئی کہ لیلا کہاں چلے گئی، اس نے تو اسے اسی جگہ ٹھہرنے کو کہا تھا، پھر وہ وہاں سے کیوں بھاگی؟ مگر وہ خود نہیں جا سکتی تھی، ضرور اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ سوچ کر ماریا نے زمین کی طرف دیکھا، اس جگہ قدموں کے نشان تھے، یہ نشان 4 تھے، صاف لگتا تھا کسی نے زبردستی لیلا کو اغوا کر لیا ہے۔ وہ حویلی سے باہر نکلی تو باہر کوئی نہیں تھا، کچے راستے پر کسی جیپ کے نشان تھے، تو کیا لیلا کو کوئی شخص جیپ میں اٹھا کر لے گیا ہے؟ ماریا نے دور جاتی ہوئی جیپ کی آواز سنی، اس نے دیکھا ایک جگہ بس جانے کو تیار ہے۔ ماریا اس کی چھت پر بیٹھ گئی، بس روانہ ہو گئی۔ یہ بس خالی خالی تھی اور کافی رفتار سے جا رہی تھی۔ کافی دور جا کر جب سڑک ایک طرف گھومنے لگی تو ماریا وہاں اتر پڑی۔ یہاں ایک دوراہا تھا، ایک رستہ کچا پتلا سا سامنے صحرا کی طرف جاتا تھا، اس راستے پر جیپ کے پہیوں کے نشان تھے۔ ماریا نے سوچا ہو نہ ہو وہ شخص اسی راستے سے لیلا کو اغوا کر لے گیا ہے۔ دن نکل آیا تھا اور دھوپ تیز ہو گئی تھی، صحرا کی ریت گرم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ماریا کے لیے دھوپ میں ریت پر چلنا مشکل تھا، اس نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف کھجور کے درختوں کا جھنڈ تھا، ماریا وہاں چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک فوجی جیپ وہاں آ کر رک گئی، اسے ایک فوجی چلا رہا تھا، یہ کوئی انگریز فوجی افسر تھا، اور کھجوروں کے جھنڈ میں جو پانی کا چھوٹا سا تالاب تھا اس میں سے پانی لے کر جیپ میں ڈالنے کے لیے رک گیا تھا۔ ماریا نے سوچا یہ بڑا اچھا موقع ہے، اس جیپ میں سوار ہو کر باقی رستہ آرام سے طے ہو جائے گا، لیلا کو ضرور اسی رستے سے لے جایا گیا ہے۔ انگریز افسر نے ڈبے میں پانی بھر کر جیپ کی موٹر میں ڈالا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر آگے کو بڑھا۔ اس عرصے میں ماریا جیپ میں سوار ہو چکی تھی، وہ جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، فوجی کی اس کو کوئی خبر نہ تھی۔ جیپ صحرا میں آگے بڑھنے لگی، ریت پر وہ کافی رفتار سے اڑی جا رہی تھی، صحرا شروع ہو گیا، ارد گرد ریت ہی ریت تھی۔ ماریا نے باہر گردن کر دیکھا، اغوا کرنے والے جیپ کے نشان ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ذرا آگے جا کر جیپ کے نشان ایک طرف کو گھوم گئے۔ ماریا کو یہاں اتر جانا چاہیے تھا، مگر فوجی اپنی دھن میں گاڑی کو پوری رفتار سے اڑائے لیے جا رہا تھا۔ ماریا نے سوچا گاڑی کیسے رکوائی جائے۔ اس نے کیا کیا کہ جیپ کے پیچھے لوہے کی چادر پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ دب دب کی آوازیں سن کر انگریز فوجی نے پیچھے دیکھا، جیپ خالی تھی، سوچا کہ شاید پہیے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، بس اس نے وہی بریک لگا کر گاڑی روک لی۔ ماریا یہی چاہتی تھی، اس نے چھلانگ لگا دی اور جیپ سے اتر کر اسی راستے پر روانہ ہو گئی جدھر جیپ کے پہیوں کے نشان جاتے تھے۔ دھوپ کافی تیز ہو گئی تھی، لیکن جس راستے پر ماریا جا رہی تھی اس پر کہیں کہیں کھجوروں کے درخت اگے ہوئے تھے۔ ماریا نے دیکھا کہ دور ایک نخلستان تھا، یعنی درختوں کے جھنڈ تھے۔ ان درختوں میں ماریا کو ایک ٹوٹی ہوئی عمارت بھی نظر آئی، جیپ کے نشان اسی نخلستان کی طرف جا رہے تھے۔ ماریا چلتے چلتے اسی نخلستان میں پہنچ گئی، جہاں بڑی ٹھنڈی چھاؤں تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی،
एक छोटा सा चश्मा भी था। मारिया ने बड़े आराम से हाथ मुंह धोया, तरोताजा ताजा होकर अब उसने पहियों के निशान देखे कि इस टूटी फूटी इमारत की तरफ जा रहे हैं। मारिया दरख्तों के नीचे से होकर इस इमारत के पास आ गई। अचानक वो रुक गई। इमारत के पीछे दरख्तों में एक जीप खड़ी थी, तो गोया जिस किसी ने भी लैला को अगवा किया है वो इसे यहाँ ले आया है। मारिया इमारत में दाखिल हुई। ये एक पुरानी इमारत थी, जैसे कोई बड़ी पुरानी सराय हो, गर्दिश रोजगार की वजह से वीरान हो गई हो, उजड़ गई हो। अंदर ठंडा ठंडा सा अंधेरा फैला हुआ था। नमी की हल्की हल्की बू थी। मारिया ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, कहीं कोई आवाज तो नहीं आ रही। अंदर गहरी खामोशी थी। लैला को किस जगह रखा गया होगा? मारिया के तो जहन में बस एक ही ख्याल चक्कर लगा रहा था। अचानक उसे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मारिया एक तरफ हो गई। वो नहीं चाहती थी कि किसी से टक्कर हो इसकी। क्या देखती है, एक बड़ी भड़कम स्याह फार्म हबशी कंधे में मशीन गन लटकाए बाहर को चला आ रहा है। ये कौन हो सकता है? शायद इसने लैला को अगवा करके कहीं छुपा दिया है। मारिया ने पहले सोचा कि इस शख्स को हला कर दे, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। फिर ख्याल आया कि इससे लैला के बारे में पूछा जाए, लेकिन मारिया की आवाज इसे डरा देगी। शायद ये अहमक बेहोश हो जाए, ये अलग मुसीबत खड़ी कर देगा, इसीलिए इसे गुजर जाने दिया जाए। आखिर लैला को इसने इसी इमारत में कहीं छुपाया है। मारिया ने सोचा कि वो इसे जरूर तलाश करेगी। ये मारिया ने भूल की थी, क्योंकि इस हबशी ने लैला को एक अजीबोगरीब जगह छुपा रखा था। हबशी जीप पर बैठकर वहां से चला गया। इसके जाते ही मारिया ने लैला की तलाश शुरू कर दी। पहले तो इसने आवाजें दी, लैला ने किसी भी आवाज का जवाब न दिया। मारिया बड़ी परेशान हुई कि या खुदा, ये छोटी सी इमारत में लैला कहाँ चले गई। इसने कोना कोना छान मारा, मगर लड़की का नामो निशान तक ना मिला। थक हार कर एक दरवाजे की दहलीज पर बैठ गई। इस दरवाजे के पट गायब थे। मारिया जिस पत्थर पर बैठी थी उसकी एक जानिब से पौधा बाहर को निकला हुआ था। मारिया ने पौधे को अपनी तरफ खींचा तो बड़े आराम से उखड़कर उसके हाथ में आ गया। मालूम होता था कि ये पौधा जमीन में उगा हुआ नहीं था, बल्कि किसी ने ऐसे ही वहां अड़ाया हुआ था। मारिया को शक सा हुआ। उसने पत्थर को हिलाया तो वो एक तरफ हट गया। नीचे एक गड़ा सा था। मारिया ने गड़े में झुककर देखा, वहां एक और पत्थर पड़ा था। इसने बड़ी कोशिश के साथ वो पत्थर उठाकर बाहर निकाला तो नीचे एक संदूक का ढक्कन निकल आया। मारिया ने ढक्कन उठाया तो नीचे एक तंग सा रास्ता जा रहा था। मारिया कुछ देर खड़ी सोचती रही कि वो अंदर जाए या ना जाए, क्योंकि रास्ता अंधेरा था और छोटा भी था। शायद ये कोई पुराने जमाने का रास्ता है और अब कोई यहाँ से नहीं गुजरता। मगर ये पौधा किसने पनसा दिया था? ये तो पुराना नहीं हो सकता। मालूम होता है किसी ने हाल ही में इसे यहाँ अड़ा दिया था। मारिया को लैला की खोज थी और वो हर हालत में इस मजलूम लड़की की मदद करना चाहती थी। बस वो तंग रास्ते में उतर गई और आगे बिल्कुल ही अंधेरा था।